ब्रह्मनाथ। ओ शांति शांति शांति। पिलाने आमे गत क्लास रे प्राबंधिक गोलोक बिहारी धलंक संपर्क रे आलोचना करथिले आ प्रबंध संपर्क रे संक्षेप रे आलोचना करथिले। मने पकेलो प्राबंधिक गोलोक बिहारी धलंक स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता प्रबंधटी तांकर केउ पुस्तक रु आनित? प्राबंधिक गोलोक बिहारी धलंक स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता प्रबंधटी तांकर विचार आलोचना प्रबंध संकलन रु संग्रहित। गत क्लास रे कहिथिली जेमिति फकीर मोहन सेनापति गल्प स्वल्परू सभ्य जमीदार गल्पटी आनित, राधानाथ राय दरबार काव्यरू बड़पण पद्यटी आनित, भुवनेश्वर बेहेरा तीन तुंडरे प्रबंधटी शुण परीक्ष पुस्तक आनित, गंगाधर मेहरा तपस्विनी पत्र पद्यटी तांकर प्रसिद्ध काव्य तपस्विनी आनित। ठीक से ही गोलोक बिहारी धलंक स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता प्रबंधटी तांकर विचार आलोचना प्रबंध संकलन रु संगृहित। एही प्रबंध रे आमे स्वाधीन भारत वर्षर शिक्षा व्यवस्था संपर्क रे आलोचना करुथिले। प्राबंधिक भी प्रबंध रे सही कथा कहिसंती। हमर शिक्षा व्यवस्था केमितिकार, परीक्षा पद्धति केमिति, आउ हमर विशेषज्ञ मानकू केउ भली भाव रे सम्मान दिया जाए सही विषय आलोचना करिसंती। आज आमे प्रथमे पढ़िबा एई प्रबंधटी को पढ़िबा पई दुई भाग रे मु विभक्त करछि। आज एई प्रबंधर प्रथम अर्धक पढ़िबा तापरे द्वितीयार्ध। हेले आमर एठी केमिति शिक्षा व्यवस्था केमिति पिलांकर आग्रह नाही एही विषय को अति सुंदर भाव रे वर्णना करिसंती। वर्तमान मु पाठटी को पढ़िबी। से पाठटी को तुम माने समस्ते बही देख, मु मध्य बही देखी पढ़ी, बही देखी किछि किछि बुझे बुझे जीवी जेमिति क्लास रे पढ़ा होची सेही भली आमे पढ़िबा। प्रथम लेखाला जे जिला परिषद परिचालित आंचलिक सभार प्रथम विषय भाव रे विचार हेबा पई कृषि को रखा जाइथिला। सेही विषय को देख, बही रु देख जे थरे जिला परिचालित गोटे आंचलिक सभा देखिबार सुजोग मिलिथिला। सेठी देखिली सेही सभारे विचार हेबा पई जेते विषय रखा जाइथिला सेथिरे कृषि थिला सभा उपरे और शिक्षा थिला सभा तले। प्रथम शब्दटी होची जिला परिषद। आमर ग्रामांचल रे निर्वाचन हेले वार्ड मेंबर, सरपंच, समिति सभ्य पुणी जिला परिषद एही भली भाव रे चारि प्रकार प्रतिनिधि निर्वाचित होती। समस्ते जानिथिबो जे पंचायत रे वार्ड मेंबर माने निर्वाचित होती। पंचायत पाई सरपंच टीए डायरेक्ट निर्वाचित होती। सही पंचायत रु समिति सभ्य निर्वाचित होती। पंचायत समिति बा ब्लॉक को जाइकी से ब्लॉक रो
ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ପୁଣି ଜଣକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ସିଏ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ। ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଜଣକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତି। ସେହି ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଆଲୋଚନା ସଭାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଦଳ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା, ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କୃଷି ଥିଲା ସଭା ଉପରେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସଭା ତଳେ। କୃଷି ସଭା ଉପରେ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। କୃଷିକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବା ଶେଷରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏତେ ସବା ତଳେ ନ ରଖି ଆମେ କୃଷି ପରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ, କାରଣ ଆମର କୃଷି ଯେତିକି ଦରକାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ବୁଝିପାରିବା। ସେଇ କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଢୁଛି। କୃଷି ଉପରେ ରହିବା କଥାଟା ବୁଝାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଟା ସବା ତଳକୁ ଯିବାର କିଛି ବୁଝାଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଦେଖିଲେ କୃଷିକୁ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବା ତଳେ ରଖିବାର କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏତେ ଶେଷରେ ରଖିଲେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିଚାର ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ବୁଝାଗଲା, ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଝିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଯେ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଯୋଜନା, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର କେତେ ଶତକଡ଼ା ଲୋକ ବୁଝିଲେ? ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଯୋଜନା ବୁଝିପାରୁନୁ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଜନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ନିରକ୍ଷର, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଯୋଜନା ବୁଝିବେ କୁଆଡ଼ୁ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ମାଟିକୁ ପାଗ କରି ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଗଛ ଧରେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ ଗୋରୁ ଚରିଯାଆନ୍ତି। ମାଟିକୁ ପାଗ କରି ଯଦି ମଞ୍ଜି ପୋତିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଟିଏକୁ ଯଦି ଯୋଜନା କଥା କହିବ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଜନାଟି ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବ। ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ଯୋଜନା କହିଲେ ସିଏ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ମଣିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ସବା ତଳେ ରଖିଲେ ଚଳିବନି। ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ମଣିଷର ମନକୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀ କଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଜନା କଥା କହିବା ସିଏ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ମୂର୍ଖ ଲୋକଟାକୁ ଯୋଜନା କଥା କହିବା ସେ କିଛି ବୁଝିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି, ମାଟିକୁ ପାଗ କରି ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଗଛ ଧରେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ ଗୋରୁ ଚରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଯୋଜନା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଜନାକୁ ପକାଇ ରଖୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା। ଆରେ ଯୋଜନା ବାଟେ ଯୋଜନା ହେବ, ପାଠ ବାଟେ ପାଠ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ବାଟେ ଯୋଜନା ହେବ, ପାଠ ବାଟେ ପାଠ ହେବ। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ, ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଯୋଜନାକୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହରେ କରିବାକୁ ହେବ, ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହରେ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ। ଏହି କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସତ କଥା। ଲୋକମାନେ ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର, ଆଉ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ କେମିତି? ଉନ୍ନୟନ କାମ ଆଗକୁ କେବେ ହେଲେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷର ହେବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଯୋଜନା କଥା ବୁଝିପାରିବେ, ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, ଏସିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କ'ଣ? ଏ ନିରକ୍ଷର ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର କଥା। ଏ ନିରକ୍ଷର ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆମ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ନାଁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନୟନର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ନାଁରେ ଆମମାନେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ଆଉ ପ୍ରଚାରର ଯୁଗ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଖାଲି ରିପୋର୍ଟ ସିନା ଦେଉଛୁ, ବିବରଣୀ ସିନା ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ, ତାର ଓରିଜିନ୍, ତାର ମୂଳଟି କ'ଣ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେୟା ହୋଇଛି। ତହିଁକି ଆମର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏମିତି ଯେ ସେଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖୋଜା ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଗତ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର କେବଳ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବାର ଜାଣିନୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଜାଣିନୁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେରିକାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ସେଠି ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠି ଆମେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉନୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଆମର ଏମିତି ଯେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆକୁ କେବେ କେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଖୋଜୁଛୁ। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଘାତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ନିଅଣ୍ଟିଆ ପଡ଼ିଲା, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିବ ସେମାନେ କଥା ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିବେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପରେ ଆଘାତ ପଡ଼େ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପରେ ଆଘାତ ପଡ଼ିବ, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେବ କେମିତି? ଆମର ତ ସେମିତି ନିରକ୍ଷର ଅଶିକ୍ଷିତ ରହିଯିବେ ବହୁତ ଲୋକ, କେହି ହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବେନି, ସାକ୍ଷର ହେଇପାରିବେନି, ଯୋଜନା କଥା ବୁଝିବେ କୁଆଡ଼ୁ? ଦେଖ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଇଲିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକଲିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଲୋକେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଇଲିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକଲି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀର ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା। ଇଲିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକଲି କହିଲେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ସାପ୍ତାହିକ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଲେଖାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଲୋକେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଲେଖାଛି ଯେ ସେଥିରେ ସେ ଆମେରିକାର ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅସଲ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଠି ସବୁ କଥା ଶାସକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ
ଆମେରିକାରେ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ସେ କଥାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯଦି ଭାରତ ଆସିବ ତଥାପି ତାକୁ ଏଠି କିଛି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକାରେ ରହି ସିନା ଉନ୍ନତି କରିବ କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେତେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସବୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁଛି, ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ କେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ଏକଥା ଭଲ ରୂପେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଗଲା ମେ ମାସରେ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜ ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଲେଖାରେ ଅତି ଗର୍ହିତ ଅଥଚ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ ମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା, ସେଥିରେ ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମର ନେତା ଆଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ସେହିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା। କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା ନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ତ ଆମେରିକା ସରକାର ପରି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଦେଶରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଛାତ୍ରକୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେଥିରେ ସେ ଛାତ୍ର ଜବାବ ଦେଇ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭାରତର ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଫେରିବା କଥା ବିଚାର କରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଦରମା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆସିବେ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭାରତକୁ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦେଖ ବିଦେଶରେ ଲୋକେ ରହି ଏମିତି କଥା ଶୁଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଲୋକ ଏ ଦେଶରେ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ପ୍ରମୋଶନ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଉଠିବ କେମିତି? ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜଣେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛି, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ଆଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଠି 15 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରମୋଶନ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଦେଶରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ ବା ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ସ୍ପୃହା କହିଲେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଶନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦରମା ନାହିଁ, ସିଏ କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯାହାର ସ୍ପୃହା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିସ୍ପୃହ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ନିସ୍ପୃହ କରିଦେବେ, ତାକୁ ଉଦାସୀନ କରିଦେବେ, ତାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଦେବେ, ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତିକା ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କେବଳ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲା ସିଏ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି କଙ୍କଡ଼ା ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା, ସ୍ପୃହା ଆସିଲା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନିସ୍ପୃହ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶରେ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ
ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ବାକି ତକ ପଢ଼ିବା।